किन्ने जने विश्वास करते हैं कि वह जिंदा परमेश्वर है? हालेलुया। जिहदी असीं हजूरी दे विच खड़े हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्नवाद है। एक बार फिर मैं इस समझ सकता कि असीं जिन्ने भी जाने इत्थे बैठे हैं अपने पिछले समय वाल झाती मारीए ते हुण वाल मारीए ते साडे कोल शब्द नहीं है कि असीं उहदा शुक्रगुजार कर सकीए। हालेलुया। असीं की सी ते उहने सानू की बना दिता वा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो खोटे नूं भी चला देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खरा बना के पतवंतियां च बिठा देने वाला परमेश्वर है, पर उहदे नाल चलना पैना, अपने आप नूं उहदे हत्थां च देना पैना। जिन्ना चिर तक एक सोना सुनार दे मिट्टी कुम्हार दे हत्थां च नहीं जाएगी, वो एक आकार च नहीं आएगी, उसकी सुंदरता नहीं झलकेगी, उसकी खूबसूरती नहीं झलकेगी। अज अपने दिल नूं खोलो, उन्होंने कहो प्रभु असीं समर्पण करना आए। अज प्रभु असीं अपने आप नूं तेरे हत्थां च देण आए हैं। किन्ने जाने इत्थे बैठे हैं जिहड़े परेशानियां दे नाल लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीकों दी हो सकदी है। अपना हत्थ खड़ा कर सकते हैं। मैं तो ये सोचदा कि आपां सारे ही लड़ रहे हैं, क्योंकि बाइबल ये दसदी है कि असीं एक युद्ध दे विच आ ते जदों एक इंसान युद्ध दे विच होवे ते परेशानियां आउणियां ही आउणियां। हो ही नहीं सकदा कि आपां युद्ध च परेशानी ना आवे। लोकां दीयां गल्लां दी परेशानी, लोगों के मेहणियां की परेशानी, परेशानी पैसे की हो सकती, बीमारी की हो सकती, झगड़े की हो सकती, किसी भी तरह की हो सकती है। हर एक परेशानी के नाल अज हर इंसान लड़ रहा वा। आप ये नहीं समझ सकते, सोच सकते कि परमेश्वर जानता नहीं है। उन्होंने जिन्ने जाने बैठे हैं सब दियां परेशानियां का पता। तुहाडी परेशानी अलग अलग हो सकती है, मुश्किल अलग अलग हो सकती है, पर स्वर्ग का परमेश्वर एको ही परमेश्वर है जिहड़ा सारियां परेशानियां नूं जानदा वा। हालेलुया। ते जे वो जानदा, अज असीं लड़ रहे हैं, चल रहे उन्हां परेशानियां दे विच, ते एक चीज़ हमेशा याद रखियो, समा लग रहा वा, असीं परेशानियां चों बाहर नहीं आ रहे, समा लग रहा वा। इहदा मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता जां वो करना नहीं चाहुंदा। परमेश्वर धीरज कर रहा वा, इंतजार कर रहा एक चंगे समय दी। जदों तुहाडी जिंदगी च परमेश्वर के ठहराए हुए समय के अनुसार चंगा दिन चंगा समा आ गया, तुसीं इकल्ले ही नहीं, तुहाडे नाल होर लोग भी वड्डी गवाही दे नाल वापस आउणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। इसलिए धीरज करो, परमेश्वर काम च लगा होया वा। वो तुहाडी परेशानियां नूं जानदा, हालातां नूं जानदा। जे अज समा लग रहा तो इहदा मतलब परमेश्वर कोई वड्डी गवाही खड़ी करने वाला परमेश्वर है। जदों तुसीं उह चों बाहर निकलोगे, तुहानू पता ही नहीं लगेगा, तुहाडी जिंदगी ही नहीं, तुहाडे द्वारा लोकां दी जिंदगी भी बदलूगी यीशु मसीह के नाम दे विच। परमेश्वर के वचन का वादा वा, पर आपां आलसी आ। मैं बैठा प्रार्थना कर रहा सी ते प्रभु ने मैनू एक वचन दो दिते। आपां एक वचन पढ़ांगे, कौतां दी बुक्स 12 उहदी शायद 24 आयत सी। ये मैं प्रार्थना पढ़ रहा सी ते परमेश्वर ने मैनू दो वचन दिते। एक असीं पढ़ांगे कौता 21 उहदी 2, पहलों आपां 12 दी 24 पढ़ देंगे। उद्यमी दा हथ हाकमी करेगा। इत्थे वेखो लिखिया, असीं परेशानियां च आ, मुश्किलां च लड़ रहे हैं, परमेश्वर अपना काम कर रहा वा, पर इहदा मतलब ये नहीं कि असीं सुते रहिए, असीं हिंगलाउंदे रहिए, असीं बैठे रहिए। परमेश्वर कहंदा उद्यमी दा हथ की करूगा, हाकमी करूगा। हाकमी का मतलब राज करूगा। राज का मतलब कि वो उत्ते हैवी होवेगा, वो दुनिया दे विच ब्लैस होवेगा, परमेश्वर की अगुवाई च ब्लैस होवेगा। कहंदा उद्यमी का हथ हाकमी करेगा, पर आलसी कर देन वाला बनेगा। पर आलसी हमेशा ही कर दा मतलब कर्ज देने वाला रहेगा। फैसला अपना, उद्यमी बनना कि आलसी बनना। परमेश्वर ने एक फैसला दिता, कहता परेशानियां च जे लड़ रहे जे, चल रहे जे, मैं अपना काम कर रहा वा,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਥੱਲੇ ਰਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਜ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਰਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਮੀ ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੀਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੌੜਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ, ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 21 ਦੀ 2 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਆ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਯਹੋਵਾ ਘੱਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਜਾਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਲਾਂ ਵਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘੱਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਪ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇ ਅੱਬਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਾਕਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਪ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ, ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਵਾਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਹਾਕਮੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਲੀਸਿਆ, ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ 16 ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੁੱਕਸ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 16 ਉਹਦੀ 16 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜੀ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜੀ ਵਾਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਟੇਵੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪੌਲਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੌਲਸ ਅੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੋਮੀ ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਤਦ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੈਂਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਾਠ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਝੱਟ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਧੂਈ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹ ਦੀਵਾ ਮੰਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਕੰਬਦਾ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਸ ਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਤੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਪੌਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਤਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਲੁਦੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੋਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਆ? ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਪੌਲਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਡਾਂਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ, ਭੜਕਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੈਂਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਮੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੈਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਤ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਾਠ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਕਾਠ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਠ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦਰਦ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਰਦ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੈਦ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਾਠ ਆ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਤ ਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਕਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੈਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ? ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸ਼ਕਲ, ਲੜਾਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ, ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੈਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਉਸ ਕਸ਼ਟ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਤਾਂ ਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਪਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਆਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਿੱਲੇ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੜੇ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭੱਜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਗਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹੀ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੀ ਦਰੋਗਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਹਿੱਲੀ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਉਹੀ ਦਰੋਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਵੇਖਿਆ। ਉਹੀ ਦਰੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਨਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਚਨ ਝੂਠਾ ਵਾ, ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਆਮੀਨ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਰੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਟ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟੱਠੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਨੀਏਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਖਟਕਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਖੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕਨੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਮਲੇਰੀਆ ਲੱਥਣਾ ਤੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਨੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਓ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਇੱਕ ਕਨੈਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 6 ਦੀ 10 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਉਹ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਨ
ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਂਗਲ ਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਉਂਗਲਾਂ ਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਓਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਦਰੋਗੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਬੰਬ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਚਰਨ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਘਾਉ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਉਹੀ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦਰੋਗਾ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਧੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਮਲਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਜੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲੇਗਾ, ਉੱਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਉੱਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉੱਠ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਦਗਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਠ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਨੇਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਨਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਧੀਰਜ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਰੋਗਾ ਚਰਨ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਖਮ ਧੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਦਿਲਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਮਰਕਸ 1:23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਧੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਈਓ ਹੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਕੰਬਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਾਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 4:12 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਕੱਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪਾਪ 'ਚ, ਬਦੀ 'ਚ ਰਵੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਤਰਲਿਆਂ 'ਚ ਰਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣੋ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਠ ਨਾ ਡਰ, ਤਗੜਾ ਹੋ, ਉੱਠ ਨਾ ਡਰ, ਤਗੜਾ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਪਾਪ 'ਚ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ, ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਧੀਰਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੜਬੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਗਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੇ ਆ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਕਤ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਾਧਨਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੋਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਧਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਖਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਮ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੌਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚੋਂ ਥੱਕੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਠਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪੇ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਘਰ ਲੱਭੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰਿਓ ਭਾਈਓ, ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਭਵਨ, ਇਹ ਹਾਲ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੋ, ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ 30 60 ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ